عوام نے اور ان کے منتخب نمائندوں نے آج غلامی نامنظور اور قائد عمران خان کی گونج لگا کے اس کا استقبال کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آج کی تقریر اس ملک کو، اس کے فیڈریٹنگ یونٹس کو، اس میں بسنے والے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو یونیفائنگ کرنے والی سپیچ زرداری کی نہیں تھی۔ وہ ساتھ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ وفاق کی علامت ہے، وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ اگر وہ یہ ہے بھی نہیں، لیکن اگر وہ سمجھتے بھی تو آج وہ اپوزیشن کے چیمبر میں سے ہو کے آگے جاتے، اس ایمان میں آتے۔ اس لیے ہم نے اس کو استقبال کیا ہے اپنے احتجاج کے ساتھ۔ زرداری صاحب نے آج تک بھی 1 سال اس کا بھی ہو گیا، اس 1 سال کے دوران آج بھی اس نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کہ اس نے ایز اے پریزیڈنٹ یا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہو، یا اس نے آپ کے ساتھ یا الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ شیئر کیا ہو، یا الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہو کہ اس پہ الیکشن کرے۔ لہٰذا آج بھی زرداری صاحب ایک متنازع صدر ہیں۔ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ضرور ہوں گے اپنے حساب سے، لیکن اس ملک کے وفاق کی علامت ہم ان کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے اس کے تقریر کے دوران ہم نے احتجاج کیا، اور یہ احتجاج ہمارا جس طریقے سے روٹین ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گا۔ جس طریقے سے ہم احتجاج کرتے ہیں ایوان میں، کیونکہ ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا، ہماری آواز کو چھپایا جاتا ہے، لیکن آج زرداری کی سپیچ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ پارلیمان انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ایوان کے باہر ہوتے ہیں، ایوان کو توقیت نہیں دی جاتی۔ آج چیئرمین سینٹ تو بیٹھا تھا، بڑے ایک لفظ تو کہہ دیتے کہ کل اس کی حکم پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، اعجاز چودھری صاحب سینیٹر پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے۔ آج جوائنٹ سیشن میں ابتدا ہو رہی ہے، آج وہ جوائنٹ سیشن میں پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے۔ ہمارے میاں غوث صاحب ہے، وہ ایز ایم این اے اس کا حق ہے کہ وہ پروڈیوس ہو جائے۔ اگر ایمان کے اندر، ایمان میں عوام کی طاقت سے آئے ہوئے لوگوں کی نمائندگی اگر نہیں ہوتی تو اس کو کیا آپ منتخب نمائندگان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسی ایمان کو صدر کا خطاب جائز ہے؟ یہ سارے غلط ہے۔ وقت انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کرے گا۔ یس، ایمان انکمپلیٹ ہے، جس کا ہم پہلا اعادہ کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک محاورہ سنا تھا، لیکن اس کا مطلب جو ہے تو شاید اتنا واضح نہیں تھا، اور وہ تھا اندھیر نگری چوپٹ راج، جو کہ آج کا پاکستان بن چکا ہے۔ ہم نے آج کے اجلاس میں اس بات، جس میں کہ پارلیمانی سال ختم ہونے کو ہے اور دوسرا شروع ہونے کو ہے، یہ ایک ایسا ہاؤس ہے اس وقت، چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، جو کہ نامکمل ہے، اور ان سب کے الیکشن جتنے قوانین پاس ہوئے ہیں وہ اس کی کوئی نہ اخلاقی حیثیت ہے اور نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ سینٹ میں ایک صوبہ خیبر پختونخوا جس کی نمائندگی سے اس کو رکھا گیا ہے، اس کو 1 سال ہو گیا ہے کہ ان کی نمائندگی سینٹ میں نہیں ہو رہی۔ یہ کیسا ہاؤس آف فیڈریشن ہے جس میں کہ ایک صوبے کی، اور یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس میں کہ ایک صوبے کی نمائندگی نہیں ہے، تو کیسے الیکشنز ہوئے چیئرمین کے، ڈپٹی چیئرمین کے، کیسے باقی ترامیم کی گئی، جبکہ یہ قانون کی جو سکیم ہے اس کے بالکل مخالف ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے۔ ان کی جو ٹرم ہے، چاہے وہ چیئرمین کی ٹرم ہو یا جو آنے والے سینیٹرز ہیں ان کی ٹرم ہو، وہ پوری کانسٹیٹیوشنل سکیم ڈسٹرب ہو گئی ہے، اس کو ریسٹور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ لوگ ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ ایوری تھنگ از نارمل۔ یہ سارے غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں جن کو کہ کل ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس طرح کی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ایک بڑے شدید خطرات لاحق ہیں، جس میں کہ بیرونی اندرونی دونوں شامل ہیں، اور اس قسم کی غیر نمائندہ حکومت جو کہ اس وقت ہے، اگر وہ ہی اس ملک کو آگے لے جائے گی تو پھر اللہ ہی حافظ۔
बहुत बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, आज की मीटिंग आपकी हो रही है 10 बजे को कहा जा रहा है इस्लाम रहमान से। देखो, ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को अलाइन करते हैं और उनके साथ हमारी ऑन एंड ऑफ मीटिंग होती रहती है। तो यस, एक मीटिंग हमारी है, लेकिन वो उसके साथ नहीं, अभी मौलाना साहब के साथ नहीं। देखो, JIT में मैं जब बाहर निकला हूँ तो मैंने उनका जिक्र किया है। वो JIT जो बनी है उस पर पहले भी एक पर्चा हो गया था और वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। वो इंटरनल जो सवाल जवाब हो सकते हैं मीडिया पे नहीं कह सकते, लेकिन हम समझते हैं हम कानून के मुताबिक चलते हैं और इंशाल्लाह ताला चलते हैं। अच्छा, कल आपकी खबर चल रही थी कि वज़ीर आला KP और आपके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, हाई के हवाले से बात हो रही है, किस हद तक राब्ते हैं? आप इरफान सदीकी भी तनकीद करके गए हैं कि दहलीज से उठते क्यों नहीं? देखिए, हमने उनको कहा है और बार बार ये स्टेटमेंट हम दे चुके हैं कि हमारा इस वक्त किसी के साथ कोई राबिता नहीं है, ना हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राबिता है, नहीं हमारा हुकूमत के साथ राबिता है, नहीं मुज़ाकरात इस वक्त अंधकार से। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब से कुछ ही देर बाद 3 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। ज़राए के मुताबिक दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को। इसके अलावा जो जितने भी सफारतकार हैं उनको भी दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं। साथ ही साथ चारों सूबाई जो स्पीकर हैं उनको भी दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं। वज़राए आला और गवर्नर्स को भी आज के इजलास में शिरकत करने की दावत जो है वो दे दी गई है। पार्लियामेंट हाउस में तमाम तैयारियाँ, तमाम इंतजामात मुकम्मल है। रेड कारपेट जो है बिछाई गई है और अब से कुछ ही देर बाद जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब है उनकी आमद मुतवक्को है, वो यहाँ पर आएंगे और आज के इस इजलास में वो खिताब भी करेंगे। उनका खिताब ज़रा का ये मानना है कि इतना लंबा नहीं होगा, बल्कि शार्ट सा खिताब उनका मुतवक्को है और खिताब में वो हुकूमत की जो एक साला कारकर्दगी है उन पर रोशनी डालेंगे और उसके बाद इजलास जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ से अगर बात की जाए तो जो अपोजिशन की जमातें हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी जो है इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और वो भी एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। आज के इस इजलास के दौरान ऐवान के अंदर हंगामा आराई भी उनकी तरफ से जो है वो हो सकती है। उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास है वो भी बुलाया गया है और इजलास में ये फैसला होना है कि आज के जो मुश्तरका इजलास है उसमें किस तरह हुकूमती जो रहनुमा है उनके सामने एहतजाज करना है और इस हवाले से जो हुकूमती अरकान हैं उनको भी टास्क सौंप दिया गया है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है, उनको रोकना है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान है वो मौजूद है। जो दावतनामे बेचे गए हैं उसके बगैर किसी को पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम है। जी पासपोर्ट अपने साथ रखें। जी साथ ही है। वो जो iPhone 15 है ना उसमें सी टैप लगता है। सर क्या कमेंट करेंगे खिताब के? जरदारी साहब ने खिताब भी किया, प्रोटेस्ट भी किया सर। वो देखो, हम प्रोटेस्ट हमने करना है, अभी किताब उसकी काफ़ी आएगी, पढ़ेंगे तो फिर उस पर कमेंट्स करेंगे। हाँ, आपको लगता है कि आज के इस खिताब के बाद हो सकता है क्या हो सकता है सर? लाइक इस तरह दूरियां पैदा हो गई थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्या रफाकतें बढ़ जाएंगी सर? मेरा नहीं ख्याल, ये देखो कि इनके एक दूसरे के साथ बड़े इंटरेस्ट है, ये एक दूसरे को वाच करते रहते हैं। ये कौन से जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं? बेसर साहब, रात 10 बजे जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मुलाकात है, बताइएगा आप किन शराइत के ऊपर बातचीत होगी? नहीं, ये तो हमारे अलायंस के सिलसिले में सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहे हैं और मौलाना साहब से भी हम मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो पाएंगे सर? नहीं, किसी की जिसकी भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ऑब्वियसली मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अपने कोई रिजर्वेशन होती है और ज्वाइन करने का भी तरीक़ाकार है। मंशूर के मुताबिक जब वो आपके साथ चलते हैं तो अपने मुतालिका बॉडी से वो की परमिशन भी लेते हैं, तो इसलिए तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम सबसे बात करेंगे। बेसर साहब, वैसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना साहब के जो अभी तक दूर नहीं हुए? फिलहाल कोई ऐसे नहीं है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात सारे दूर हो कोई जाएंगे KP में इंशाअल्लाह। इंतखाबात के हवाले से भी है सर? नहीं, फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।